дар барномаи имрӯз ин мавзӯъҳоро дорем. маҷлиси намояндагон тағйиру иловаҳо ба қонунеро ки ба ниҳодҳои амнияти ҳаққи вуруди беиҷозат ба манзили шаҳрвандонро фароҳам меовард бидуни баррасӣ бекор кард. дар маркази пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсонии Тоҷикистон амалиёти пайванди мағзи устухон раҳандозӣ шудааст. ва сипас саре мезанем ба клуби бознишастаҳои фаъол ки ахиран дар душанбе ташкил шуд. چه تشکیل کردن من خرسند شدم بسیار هم با بسیارتر باشیم و فکرم مختار اونجا با бар асари сӯхтор дар парваришгоҳи бемориҳои рӯҳии шаҳри Ҳисор 21 нафар ҷароҳат бардоштанд. Сӯхтор дар ин парваришгоҳ соати 9:30 шаби 29 июн рух дода як бинои он ба таври ҷиддӣ осеб дидааст. гуфта мешавад сӯхтор дар пайи расиши ноқилҳои барқӣ ба амал омад. парваришгоҳи бемориҳои рӯҳӣ дар шаҳри Ҳисор бозмондаи замони шӯравӣ аст ва дар он беш аз 200 бемор нигаҳдорӣ мешавад. хабарнигорони радиои Озодӣ ба маҳалли ин фоҷиа сафар карданд ва тафсилоти бештар дар ин бора дар сайти Озодӣ нашр хоҳад шуд. палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ризоят надод ки кормандони амнияти давлатӣ бидуни иҷозати шаҳрвандон ба хонаҳои онҳо ворид шаванд. ҳарчанд ин лоиҳа соли гузашта аз сӯи ҳамин вакилон қабул шуда буд, имрӯз дар рафти иҷлосия бидуни баррасӣ бекор гардид. ин тарҳ бояд то тираму бозбинӣ ва такмил шавад. моҳи феврали соли ҷорӣ дар баррасии маҷлиси миллӣ ин тағйироти иловаҳо бинобар нақзи ҳуқуқи шаҳрвандон пазируфта нашуд. дар ин бора Мардуни Муҳаммад тафсилот дорад. маҷлиси намояндагони Тоҷикистон имрӯз 30 июн тағйири иловаҳо ба қонун дар бораи мақомоти амнияти миллии Тоҷикистонро бидуни баррасӣ бекор кард. ин тарҳ бояд то тира моҳи имсол бозбинӣ ва такмил шавад. пешниҳоди ҳукумат дар дасти мо ҳаст. хоҳиш карданд ки яъне қонунро такмил диҳанд. як тағйироти ҷиддӣ ба қонун марбут ба он буд ки сохторҳои амниятӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар ҳолатҳои истисноӣ ҳақ доштанд ба хонаҳои шаҳрвандон бидуни иҷоза ворид шаванд. Саймумин Ятимов, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, ба ҳангоми тасвиби ин қонун дар моҳи октябри соли гузашта гуфта буд ки мубориза зидди терроризму ифротгароии онҳоро водор мекунад бархе бандҳои қонун бозбинӣ шаванд. вай гуфта буд ки дар бархи ҳолатҳо маҳз ҷараёни гирифтани иҷозатномаи додситонӣ барои ворид шудан ба манзили гумонбар фурсати саривақт боздошт шудани ҷинояткоронро аз байн мебарад. ин лоиҳаи қонун нуқтаҳое ки дар он иброз гаштагӣ ҳастанд пеш аз ҳама барои манфиати таъмини амнияти шахс, ҷамъият ва давлат равона карда шудагӣ аст. вале дар баррасии маҷлиси миллӣ дар моҳи феврали соли ҷорӣ ин тағйироти иловаҳо пазируфта нашуд. он замон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Тоҷикистон Маҳмад Саид Убайдуллоев гуфта буд ки тағйирот ба қонун ҳуқуқи шаҳрвандонро поймол мекунад ва дар миёни таъмини амнияти шаҳрвандон ва муроати ҳуқуқи инсон бояд марз гузошта шавад. мақомоти Тоҷикистон таҳдидҳои терроризму ифротгароиро яке аз мушкилоти рақами яки амнияти давлат меҳисобанд. вале ин андеша ҳам дар ҷомеа вуҷуд дорад ки дар солҳои ахир муборизаи давлат бо зуҳуроти терроризм экстремизм аз арзишҳое мисли озодиҳои сиёсиву мазҳабӣ ва шаҳрвандӣ боло гирифтааст. дар ин замина таҳлилҳои созмонҳои байналмилалӣ назири хонаи озодӣ ва Human Rights Watch ҳушдор медиҳанд ва мегӯянд душанбе бояд ҳимояи ҳуқуқи инсонро дар мадди дуюм қарор надиҳад. Мардуни Муҳаммад, Шодмони Ятим, Озодӣ, душанбе. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. пас аз омодагӣ тақрибан 2 сола табибони тоҷик дар маркази пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ҷарроҳии гаронарзиши пайвандсозии мағзи устухонро дар 2 бемор анҷом доданд. то кунун беморони тоҷике ки ба ин нав ҷарроҳӣ эҳтиёҷ доштанд ба хориҷ мерафтанд. дар робита ба ин ҷарроҳӣ ҳамкорамон Зарангези Наврӯзшо бо Саид Маҳмуд Исмоилзода, раҳбари маркази миллии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон гуфтугӯ дошт. خب اولین تجربه مبارک باشد برای شما و میخواستیم بفهمیم که اولین پیوندسازی مغزی استخوان در تاجیکستان تا کجا موفق بود؟ ما قریب 2 سال است که اویدی برای پیوند مغز استخوان زحمت کشیده ایستادیم که تا این براه مانده شود. پیوندسازی به 2 بیمار گذرانیده شد
که آنها پای در پای بودن و خیلی خوب به انجام رسید. حاضی حالت بیمارامون خیلی خوب میباشد، چون که شما اون بیماران رو در شعبه جراحی پیوند خب از زیر نظارت در زیر نظارت هم دیده. خب برای شما چطور امکان فراهم شد که در تاجیکستان چنین یک پیوندسازی مشکل رو راه اندازی کنید؟ پیوندی مغز استخوان فقط با اشتراک خودی متخصصان ما که اونها هم در سنت پترزبورگ آموزش کردن، هم در مسکو آموزش کردن، اساساً در شهر شیرازی جمهوری اسلامی ایران آموزش کردن، اونها در ترکیه آموزش کردن، خودم باشم در هندوستان با اینها شرط و شرایطی که پیوندی مغز استخوان گذرانده می شود از اونجا پروتکل کلینیکی اساسی من از شهر شیراز می باشد. تفصیلات این صحبت رو در سایت www.ozodi.org تماشا کنید. برنامه را ادامه میدیم. روز پنجشنبه قانونگذاران پارلمانت سربیا برای اولین بار در تاریخ این کشور یک زن همجنسگرا را سروزیر انتخاب کردند. آنا برنابیچ و اعضای حکومت بعد تصدیق وکیلان مردمی سوگند یاد نبوده سرود ملی سربیا را زمزمه کردند. الکساندر ووچیچ سابق سروزیر و حالا پرزیدنت سربیا نامزدی برنابیچ را پیشبری کرده بود. ملتگراها با این نامزدی مخالف بودند، ولی اسنای آوازدهی 157 وکیل به طرفداری و 55 نفر بر ضد برنابیچ آواز داد. جامعه سربیا به وجه عموم محافظه‌کار بوده، همجنسگراها را تحت فشار قرار داده است. بعضی شارحان تخمین کردند که هدف از پیشبری برنابیچ آرام نمودن کشورهای غربی است که به نزدیکی از حد زیادی سربیا به روسیه اشاره میکنند. در حالی که در سربیا زنی همجنسگرا به یک مقام بلند تعیین می شود، در گرجستان سابق شوروی یک شخص دو جنسه برای حقوق ازلیش مبارزه می برد. گزارش را یک جای تماشا می کنیم. من سندی رسمی گرفتم که خونسا هستم، یعنی باطناً زن هستم. ببینید امضا و مهر دارد. در نهایت از پگاه معالجه هورمونی را شروع میکنم. طبیبان دو کشور سند دادند که من دو جنسه هستم. ماریا در تفلیس پایتخت گرجستان زندگی میکند. بر اساس قانون‌های کشورش تبعیض و آزار اقلیت‌های جنسی ممنوع است، ولی قانون هم مانع اذیت و آزار آنها نمی‌شود. این دختر باشد یا پسر؟ شخصا برای من تحمل آزار جسمانی آسان تر است. زخم بدن شفا می یابد، ولی با تأثیر آزار روانی هیچ کاری کردن نمی تواند، چون باقی می ماند. برخوردی که امروز دیدم هر وقت اینجا بیایم یادم می آید. این گونه آزار روانی شما را به خودکشی و خود بیزاری می رساند. سالهای گذشته چند زن خونسا در گرجستان را کشتند، از جمله دوستان ماریا را. ماریا میگوید در همه جا به تبعیض روبرو می شود، سر از بازار تا در جای اقامتش. من نمیدونستم که اگر صاحب خانه به من اجاره ندهد این عمل غیر قانونی می شود. من برای این 10 نفر رو می توانم به دادگاه کشم. هیچ کس به من اجاره نمیدهد. همین فهمیدن که من خونسا یا دو جنسه هستم در حال رد می کنند، ولی بهانه های دیگر می آورند. ماریا با تنفروشی روز می گذراند. آرزوهای دیگر دارد. می خواهم آرایشگاه خصوصی داشته باشم. بسیار می خواهم. ماریا نام زیبای برای آرایشگاه می شود. برای من چه فایده دارد؟ از بدنامی که من تن فروش هستم خلاص می شوم. از بدنامی آن که زن خونسا هستم. مردم می بینند که من از عهده کار دیگر هم می برایم. چرا نه؟ بعد این همه شما برای خوشبختی، برای رابطه، برای حل مشکلات مالی و جراحی دست و پا میزنید. این مرحله دوم است. بعد این همه مرحله سوم شروع می شود. عشق، خانواده، مرحله که ظاهرا دست نارس است. مشکلات زیاد او را در پیش است، ولی ماریا برای آرزوهایش سعی میکند. آرزوی زندگی آزاد و بدون ترس.
یک هیئت خبرنگاران افغان با شمول رئیس تلویزیون طلوع در شهر دوشنبه قرار دارند. همکار ما اسکندر فیروز با استفاده از فرصت با لطف‌الله نجفی زاده رهبر این تلویزیون در مورد وضع امنیتی در افغانستان، شرکت زادگان آسیای مرکزی در صفوف جنگیان و فعالیت خبرنگاران در شرایط نزاع صحبت کرد و از جمله درباره تاثیر وضع افغانستان به تاجیکستان پرسید. شما که پیوسته موضوع مبارزه با تروریسم را پیگیری میکنند به ویژه شبکه تلویزیونی طلوع، آیا شما اطلاع دارین که در صفوف این نیروها، این گروه ها و سازمان ها افراد شهروندان تاجیکستان نیست هستند یا نه؟ گزارش های را ما میشنویم و معلومات را که ما گرفتیم متاسفانه از کشورهای متعدده و شمول برخی از کشورهای آسیای میانه در افغانستان بخش از گروه های تروریستی هستند. دولت ها همکاری های مشترک خوبی دارند، بعضی از اینا بازداشت شدن، دوباره سپرده شده به کشورهای اصلیشان، اما چون خلای حکومتداری وجود دارد در افغانستان، حاکمیت قانون سراسری نیست. گروه های تروریستی در افغانستان آمدند تا از افغانستان با عنوان یک تختی خیز استفاده کنند، کشورهای دیگر را به شمول تاجیکستان آماج قرار بدهند. حضور دارند در بخش های مختلف به شمول بخش های مرزی ما و شما. بنابراین من فکر میکنم یک تحلیل درست است که شهروندان کشورهای متفاوت به شمول تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه در افغانستان بخشی از گروه های تروریستی بین‌المللی است. شکل کامل این صحبت به زودی در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. معمولا در تاجیکستان بازنشسته ها کنج خانه را اختیار کرده زندگی یک رنگ دارند، اما اخیراً در دوشنبه یک محفل تشکیل شده است که گروه بازنشسته ها در آن گرد هم آمده زندگی دوران پیریشان را خاطرمان می‌گذرانند. آنها روزی خود را با مشق بدن، سیر و سیاحت و صحبت‌های صمیمی سپری می‌کنند. ولی تشبثکار این محفل نیت دارد تعدادی همسالانش را در این کلوب زیاد کرده شرکت آنها را در حیات جمعیتی نیز فعال گرداند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. پیری فقط از کنج خانه شیشتن و نصیحت کردن عبارت نیست. بر این باورند این گروهی زنان و مردان که در کلوب بازنشسته ها جمع می آیند. زلیخا ایگامووا تأسیس دهنده این باشیشگاه است. او 4 سال پیش به نفقه برآمد. از بیکاری و گوشه‌نشینی خسته شده خواست به کار درآید. فرزندان مانع شدند و برای استراحت او را به شهر مسکو فرستادند. زلیخا از آنجا با ایده نو برگشت. همونجا به نفقه برآمدگی آدما بیکار نمیشینن. یگان کلوب میروند، یگان با یگان جا میروند که همون بیکار نشسته آدما قطعی با هم شده وقتشون خوش میگذرانند. گفتم که منم همین خیل کنم، آدما جمع کرده کلوب تشکیل کنه، من همین خیل اولا برای سلامتی. باشیشگاه بازنشسته های فعال که یک ماه قبل تأسیس یافت عین حال همگی 12 نفر اعضا دارد. این کلوب زندگی یک رنگ نوروز ماه عمر و را تغییر داد. معمولا هر صبح او با آماده نمودن خوراک برای نبیرگانش شروع می شد و بعد از آن آینه نیلگون تماشا می کرد. شام بزرگ میرم، خون دیگر بچه هم میروم، یک روز 2 روز میستم میبیم، همه خیلی خون دخترم میروم. خیلی بزرگ میروی یک بار، مگزین میروی، یک اون معرکه میشه، همون روز گذشت. بو میبی خونه، بود سیقون شدی همه خیلی. اعضای این باشگاه میگویند تلاش میکنند تا زندگیشان را به سمتی بهتر تغییر بدهند. با گفته آنها در پیرانسالی آدم بیشتر نیاز به هم صحبت همسال خود دارد و محض در چنین محیط آنها میتوانند این نیاز خود را برآورده سازند. و مقامات تفتیشاتی در ناحیه وسیع ولایت ختلان در رابطه با مرگ جوانزن پرونده جنایی باز کرده تحقیق قضیه را آغاز نمودند. رجبی خورشیدی 18 ساله روز 22 ایون در پی نوشیدن سرکه هلاک شد. پیوندان جوانزن میگویند او بعد 40 روز عروسی قصد به جان خود کرده است. با گفته آنها بحث بکارت و شبهه داماد به پاکدامنی عروس رجبی را به خودکشی رساند. پزشکان گفتند زن جوان را خیلی دیر به بیمارستان آوردند و تلاش آنها برای نجات او نتیجه نداد.
хабаргузоришҳои тоҷикистону ҷаҳон аз дурбини радиои озодӣ буд. ахбори аз ин бештар дар сомонаи мо www.ozodi.org гузошта шудааст. саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд. озодӣ видео ютуб канали махсуси мост ки наворҳои диданиро пешниҳоди шумо мекунад. ҷаҳони сипос аз ҳамроҳӣ, рӯзи хуш ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.